السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، ایک طرف سیلاب اور دوسری طرف دھرنے۔ سیلاب میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ، سی ایم صاحب، پی ایم صاحب نے جا کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، اور اب جب سندھ میں پہنچ چکا ہے سیلاب تو ہم نے دیکھا کہ سی ایم سندھ قائم علی شاہ صاحب اور آج بلاول بھٹو زرداری نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور جو امدادی سامان تھا وہ تقسیم کیا متاثرین میں۔ جہاں پر دھرنے کی بات ہے تو دھرنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی لیڈرشپ ہے، یہاں پہ بھی نعرے لگ رہے ہیں اور یہاں پر بھی احتجاج دن بہ دن زور پکڑتا جا رہا ہے۔ لیکن جہاں پر ہم نے دیکھا کہ سیلاب پہلے پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں اور اب سندھ میں، یعنی کہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور سمندر تک پہنچ کر یقیناً ختم ہو جائے گا، تباہی ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ریلیف ایکٹیویٹیز، ریہیبلیٹیشن پر زور دیا جائے گا۔ وہاں پر یہ دھرنے کہاں پہنچے ہیں، اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے علی محمد خان صاحب۔ علی محمد خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ دیکھیے کہ ایک طرف سیلاب متاثرین اور وہاں پر پی ایم صاحب بھی گئے، سی ایم صاحب بھی گئے، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بھی گئی اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب، قائم علی شاہ صاحب بھی گئے، اور دوسری طرف آپ کے دھرنے۔ آپ کے دھرنے آپ کی نظر میں مجھے لگتا ہے کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت سیلاب متاثرین کے، کیونکہ خان صاحب نے ایک دفعہ جا کے دورہ کیا ہے سیالکوٹ کا اور اس کے گردونواں کا، اس کے بعد دوبارہ گئے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سما ٹی وی کا، کہ سما ٹی وی نے جس طریقے سے غیر جانبدار رہتے ہوئے جو کوریج کی ہے، نہ ہماری سائڈ لی ہے اور نہ حکومت کی سائڈ لی ہے، جو دیکھا ہے وہ دکھایا ہے، اس کی میں تعریف کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ مواقعوں پہ سما ٹی وی کے جو کارکنان ہیں، جو ان کے میڈیا پرسنز ہیں، جو ان کے کیمرہ مین، ان کا زیادتی بھی ہوئی حکومت کی طرف سے بھی، اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں، اور بعض اوقات دھرنے والوں یا ہماری طرف سے بھی تھوڑی بہت زیادتی ہوئی، اس کو بھی میں کنڈیم کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے قربانی دی ہے، اللہ اس کا آپ کو اجر دے گا۔ باقی دو باتیں میں کرتا ہوں۔ دیکھیں، ابھی میں ایک جگہ پہ ادھر پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں، جو ہم نے ایک آرٹیفیشل سی چھوٹی سی ہم نے مسجد بنائی ہے، وہاں پہ بیٹھ کے آپ کو مسجد قباء کی نماز کا مزہ آتا ہے۔ اور یہ جو یہاں پہ یہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے، بہت سے لوگ یہاں پہ ایسے ہیں جن کے گھروں میں کوئی مرد پیچھے سنبھالنے والا نہیں رہ گیا، اور یہاں پہ آ کے وہ بیٹھے ہیں۔ وہ کیونکہ اس پاکستان کو اپنی ماں جیسا سمجھتے ہیں اور اپنی ماں کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، اپنی ماں کی حفاظت کے لیے اس کے بچے آئے ہیں، یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے سیلاب کے متعلق، خان صاحب سیالکوٹ گئے 2 دن پہلے بھی انہوں نے دورہ کیا، ابھی پھر وہ جائیں گے، اور ابھی اتوار کو انشاءاللہ کراچی جانے کا ان کا پروگرام ہے، وہ تو دھرنے کے سلسلے میں، جلسے کے سلسلے میں وہ جا رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، حکومت وقت کا کام ہوتا ہے مینجمنٹ، مسئلے سے پہلے اس کو حل کرنا۔ وہ اردو میں کہتے ہیں نا کہ اب پچھتاوے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ہر سال جو ہیں علی بھائی، ہر سال یہ سیلاب آتے ہیں اور غریبوں کی کھیتیاں اور جو بھی ان کے راستے میں آتا ہے اس کو اجاڑ کے لاکھوں لوگ متاثرین ہو جاتے ہیں، ہزاروں جو ہے مویشی مر جاتے ہیں۔ جیسے کہ کہا بھی جاتا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ میرا سوال یہ ہے، میاں صاحب 1992 میں بھی وزیر اعظم تھے، پنجاب میں ان کی اس وقت بھی چھوٹے میاں صاحب کی حکومت، اور 2010 میں بھی وہ وزیر اعلیٰ تھے ان کے بھائی، اور آج بھی ان کے بھائی وزیر اعلیٰ ہیں، اور آج وہ خود دوبارہ وزیر اعظم ہیں۔ 1992 کا سیلاب گزرا، پاکستان پہ تباہی گزری، میاں صاحب نے اس سے کیا سبق سیکھا؟ کوئی سبق سیکھا؟ 2010 میں ان کے بھائی وزیر اعلیٰ تھے اور سیلاب آیا، اور 2010 میں پنجاب کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اس سیلاب کی وجہ سے۔ علی بھائی مجھے بتائیں، جو کمیشن کی جو رپورٹ تھی سیلاب کے متعلق، اس میں جو 3 کردار تھے، جو 3 بندوں کو انہوں نے موجب الزام ٹھہرایا تھا کہ ان سے کوشچن ہونا چاہیے، ان کو اٹھا کے چھوٹے میاں صاحب نے نہ صرف ترقیاں دی بلکہ اچھے اور محکموں میں ان کو بھرتی کرا دیا، ان 3 بندوں کو۔ اچھا، وہ جو کمیشن رپورٹ تھی اس میں واضح الفاظ میں یہ کہا گیا تھا کہ بڑے لوگوں نے، بڑے وڈیروں اور نوابوں سرداروں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے بند ایسی جگہوں پہ توڑے کہ غریبوں کی بستیاں اجڑ گئیں، لیکن ان کی زمینیں بچ گئیں۔ کیا ان لوگوں سے پوچھا گیا اس کمیشن رپورٹ کی روشنی میں؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کمیشن کا جو انچارج تھا، جو اس کا ہیڈ بنایا گیا، وہ ایک بہت بڑے سردار کو بنایا گیا، جس پہ الزام یہ تھا کہ اس نے سیلاب سے اپنی زمینوں کو بچایا اور غریبوں کو تباہ کیا۔ تو یہ تو آپ کی حالت ہے۔ اچھا، ایک اور چیز، 2012 میں ایک کمیٹی کا اجلاس ہوا آخری، اس کو NDMC کہتے ہیں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن۔ اس کا انچارج ہوتا ہے، اس کا ہیڈ ہوتا ہے وزیر اعظم، جو وقت کا وزیر اعظم ہو۔ اس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں، اور اس میں اتنے ہائی پاورڈ وہ کمیٹی ہے، کمیشن ہے، کہ اس میں CGS، جو آرمی کے CGS ہوتے ہیں، جنرل لیول کا بندہ اس میں بیٹھتا ہے۔ اس میں آپ کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ہیڈ سارے بیٹھتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، 2012 میں اس کا آخری اجلاس ہوا ہے، 2013 بھی گیا، 2014 بھی گیا، اور تقریباً ابھی 15 آنے والا ہے۔
14-15 महीने हो गए मियाँ साहब को वज़ीर आज़म का ओहदा संभाले हुए। उनसे पहले परवेज अशरफ साहब थे, उनसे पहले गिलानी साहब थे। NDMC जब वज़ीर आज़म की सरबराही में होती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन, उसका मैं समझता हूँ शर्म का मकाम है। एक इजलास नहीं हो सका अभी तक। मुझे अच्छी तरह याद है 2010 में सैलाब के बाद ही काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मुश्तरका मफादात काउंसिल भी बनाई गई थी। बहुत कुछ किया जाता रहा है और अगर आपने जब तक कहा है अगर गलत कहा होता तो मैं आपको उसी वक्त टोक देता, क्योंकि मैं भी जाकर मुतासरा इलाकों में होकर आया हूँ। और इस मौके पर हमेशा की तरह पहले भी मैं ये कहता रहा हूँ, आज भी मैं सच बोलूँगा कि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जब भी PM साहब या CM साहब जाते रहे हैं किसी भी वेन्यू पर, जाना या पहुंचना उन्होंने दोपहर को 3 बजे है। वहां पर DCO, DPO और भी इंतजामिया के लोग सुबह 8 बजे के आके बिल्कुल यूं बैठे होते हैं कि अभी हेलीकॉप्टर आएगा और CM साहब PM साहब आ जाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। देखें, परसों जो वाकयात हुए पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, उससे पहले जो अपना आज़ाद कश्मीर में हुआ, उसके बाद नीचे एक और इलाके में हुआ, नाम मेरे ज़हन से, सरगोदा में हुआ, फिर अभी मुजफ्फरगढ़ में हुआ। मियां साहब जिधर जाते हैं इमदाद के लिए, लोग कहते हैं गो नवाज गो, उनके सामने नारे लगते हैं गो नवाज गो। लेकिन उससे भी ज्यादा एक शर्म की बात यह है, देखें हमारे मजहब में यह है कि आप इस हाथ से दें तो इस हाथ को पता ना लगे। क्यों? वो इसलिए कि किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। आप परसों जो वाकया हुआ, जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक जगह जा रहे थे सैलाब की इमदाद करने, और वो 3 घंटे लोगों ने इंतजार किया चिलचिलाती धूप में। आपके बच्चे जो हैं वो भूख और प्यास से बिलक रहे हों, आप भूखे नंगे बैठे हों, मवेशी आपके मर चुके हों, घरों के ऊपर आपके सैलाब का पानी खड़ा हो, और 3 घंटे से आप इंतजार कर रहे हो कि मेरा जो है वो वाइस राय हिंद वो आएगा हेलीकॉप्टर में बैठ के मुझे। वो 3 घंटे इंतजार के बाद लोगों से और सब्र नहीं हुआ तो वो ट्रकों पे चले गए और अपना सामान खुद और उसे खींच लिया। जब वज़ीर आला उधर उतरे, देखा है कि ये हो रहा है, तो बगैर तकरीर के निकल गए। मेरा एक सवाल है, ये लोग अपने घर में अपने MPs MNAs पे भी एतमाद नहीं करते। मतलब जिस इलाके में मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब जा रहे थे और इमदाद देने जा रहे थे अली भाई, वहाँ का कोई MNA तो होगा ना, कोई वजीर तो होगा, कोई MPA होगा। यार आप उसको कह दो, उसको उसकी भी थोड़ी इज्जत बन जाएगी। सारी इज्जत आप नहीं समेटनी है मेरे भाई। मतलब अगर लेकिन अली साहब यहाँ पर मुझे ये मौका दीजिएगा। एक मिनट, अगर मुस्लिम लीग नवाज का कोई MNA या MPA पीछे मियाँ शहबाज शरीफ की तस्वीर लगा के और वो बोरियां तकसीम करेगा तो लोग यही समझेंगे ना कि मियाँ शहबाज शरीफ। लेकिन इनकी तरीका ये है कि किसी को इख्तियार नहीं देते, सारा कुछ अपने हाथ में रखना है। और एक और बात, मैं कंडेम करता हूँ इस एक्ट को, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी सियासत पे जहाँ पे आप एक गरीब को लाके कैमरे के सामने अपनी माओ बेटियों को बेइज्जत करते हैं, एक बोरी आप देते हैं। ये कोई तरीका है यार? ये कोई तरीका है? आपकी देखें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर मौजूद है, कमिश्नर मौजूद है, DPO मौजूद है, DIG मौजूद है, आपका MPA में नहीं है। उसको कहें कि इन लोगों को इज्जत के साथ कैंपों में आप बगैर कैमरे की उसकी फुटेज के, मतलब अगर कैमरा नहीं होगा तो आप खिदमत नहीं करेंगे। मजबूरन सारा दिन मैंने देखा है कि जब CM साहब या PM साहब का दौरा हो तो फिर उन्होंने काम क्या करना है, वो पूरा दिन तो वहाँ पर तवज्जो दे रहे होते हैं, वो हिल ही नहीं सकते वहाँ से। और मैंने लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि देखें सिस्टम क्या है कि अगर मैं इफेक्टेड हूँ और मैं जाके एक टेंट लेना चाहता हूँ तो मुझसे कहा जाता है जी अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दें। ठीक है जी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दे दिया और कहते हैं टेंट वापस दोगे तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड मिलेगा। तो वो ये कहता है गरीब कि मेरा घर जो है वो पानी में घिर चुका है, तबाह हो चुका है। अब अगर मुझे कोई और इमदाद भी लेनी होगी तो वो भी मुझसे शनाख्ती कार्ड मांगेंगे, तब मैं उनको शनाख्ती कार्ड कहाँ से दूंगा? जो भी आपने बात की गो नवाज गो के नारे लगे हैं, ये आप नहीं समझते कि ऐसा पॉइंट है जिस पर ज़्यादा जो है इसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए, इस पर ज़्यादा एम्फेसिस नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि जहाँ पे कि नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, दौरा अनाउंसड है, हर इलाके में, हर शहर में, हर गाँव में आपके चाहने वाले लोग भी तो हैं, डॉक्टर तैयब कादरी साहब के भी चाहने वाले लोग हैं और मुखालफिन भी हैं। तो वो मुखालफिन वहाँ पर आपकी जमात में कोई भी हो सकता है कि अपने बंदे भेज के वहाँ पे 4 नारे लगवा दें गो नवाज गो, मीडिया में तो हाईलाइट हो जाएगा। खान साहब भी कल को अगर किसी हो सकता है फ्लड इफेक्टेड एरिया में जाएं, वहाँ पर भी लोग आके नारे लगा दें गो इमरान को, तो ये बात ऐसी है बड़ी पे दूर निकल जाती है। अली भाई, आप कवर करते हैं जलसों को, आप सियासी ओकेजन्स को कवर करते हैं। देखिए मुमकिन नहीं है अगर अभी थोड़ी देर बाद खान साहब इधर आएंगे। यार एक मिनट, आपस में बातें मत करें। अभी खान साहब इधर आएंगे, अभी इधर धरना और जलसा, हमारा तकरीब स्टार्ट होनी है। आप एक नर का बच्चा मुझे बता दें जो इधर इमरान खान के खिलाफ नारा लगा सके। देखें इस तरह नहीं होता। जहां मियाँ साहब ने खड़े लगाएगा तो पिटेगा। यही तो मैं बात कर रहा हूँ। मियाँ साहब के सामने जो लोग जमा हो रहे हैं, अगर वो मियाँ साहब के ही लोग हैं तो उसमें कोई मियाँ साहब के खिलाफ नारा नहीं लगा सकता। वो आम आवाम खड़ी होती है, वो अपना फ्लड इफेक्टीज हैं और वो कहते हैं यार हम थक गए हैं ये तरीके आपके देख देख के। क्या 10-10 घंटे आप हमसे इंतजार कराते हैं? हमारे बच्चे जो हैं, हमारे बहुतों के बच्चे और अपना बड़े बूढ़े जो हैं उसमें बह गए। हम इधर बैठे हैं आपके कैमरा के सामने, मतलब अगर कैमरे के सामने आपने बोरी नहीं दी तो ये इमदाद जो है अल्लाह को कबूल नहीं है। आप मतलब ये है, देखें
वैसे अब लोगों को छांटी अब वैसे लोगों को छांटी करके लाया जा रहा है। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ते बना लिए। मतलब एक तरफ मेरी माँ पानी में बह गई है, या मेरे मवेशी मर गए हैं, या मेरा घर तबाह हो गया है, मतलब मेरी लाश पड़ी है, और लाश पे सियासत करते हो आप आपको वोट की पड़ी है। ये वोट लेने का मकाम है, मतलब वोट ही चाहिए ना आपको। अगर आपने 5-5 6-6 घंटे लोगों को इंतजार करा रहे हैं, देखिए सबसे पहली बात यह है कि इन लोगों का मुहासबा होना चाहिए कि हमेशा सैलाब आके आप, मैं हमेशा ही बात करता हूँ, आप लिटरेचर उठा के देखें अली भाई, 1947 का उठा के देखें, आप कुदरतुल्लाह शहाब की, अशफाक अहमद साहब की, या अहमद नदीम कासमी साहब का वो लिटरेचर उठा के देखें। उन्होंने जो 1947 की तस्वीर कशी की है, जब हम सारे महाजरीन आ रहे थे, या उस जमाने में जब सैलाब आए थे, या 1952 में जो सैलाब आया था, 74 में जो आया था, उस जमाने का लिटरेचर उठा के देखें और आज देखें, आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा। उसी तरह लोग पिस रहे हैं, उसी तरह लोग इमदाद के मुतलाशी हैं, बल्कि उससे ज्यादा जलील हो रहे हैं। पिछले वक्तों में थोड़ी करप्शन सरकारी अफसरान में कम थी, अभी मैंने सुना है कि 10-10 करोड़ रुपए शायद एक एक डिप्टी कमिश्नर को दे रहे हैं। देखें अभी आप देखें थोड़े दिनों बाद डिप्टी कमिश्नरों की बीवियां जो सौदा अपने खरीदारी के लिए अब दुबई के चक्कर लगाएंगी, जो इनकी गाड़ियों के अभी मॉडल बदलने हैं, जो इनके बंगले अभी उन्हें ज्यादा करने हैं, इन पे चेक होना चाहिए। ये हमेशा गरीबों की लाशों पे सियासत होती है, इस पे चेक होना चाहिए। और ये जो देखें, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि हिंदुस्तान जब हमारे खिलाफ वाटर टेररिज्म कर रहा है, जब उसको पानी की जरूरत नहीं होती हम पे छोड़ देता है। क्या इन्होंने कोई कुछ किया है उसके खिलाफ? यकीनन हमारी ये बदकिस्मती है, क्योंकि मैं अभी जाकर इन सैलाब मुतासरा इलाकों में देखकर इस सोच में पड़ गया कि हम पैसा लगाते हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा देते हैं सड़कों पे, और फिर वही सड़कें जो हैं वो गलत फैसलों की वजह से बंद टूटते हैं, सड़कें बहा के पानी ले जाता है। सिंपल सवाल करता हूँ, हमारी तो कुल मिला के 14 साढ़े 14 महीने की हुकूमत है परवेज खटक की, पख्तूनख्वा में पीटीआई की। इमरान खान को जो इक़्तिदार मिला है 14 महीने का है, ठीक है। 1985 से लेके और आज तक सवाए भुट्टो साहब के वो दो साल थे या 2.5 साल थे, और अपना परवेज लाई के वो निकाल के सारा का सारा शरीफ खानदान पंजाब पे बरजमान रहा है। मैं पंजाबियों से पूछता हूँ, मेरे भाइयों से, क्योंकि मैं ना पंजाबी पख्तून की सियासत में करता नहीं, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, कंडेम करता हूँ वो लोग जो पख्तून या बलोची की बात करते हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की बात करो, लेकिन अपने पंजाबी भाइयों से मैं ये सवाल करता हूँ कि यार ये बंदा, ये तीसरी बार का वजीर आजम है, इसका भाई जो है वो 2 बार वजीर आला रह चुका है, तीसरी बार आ गया है, और उससे पहले मियां साहब खुद वजीर आला रह चुके हैं। यार ये एक बात ये है, क्या इक़्तिदार जो है ये शरीफ खानदान को ही जेब देता है? क्या पाकिस्तान में किसी के सर में इतना मगज नहीं है कि वो ये कुर्सी चला सके? दूसरी बात ये है कि जो आदमी पिछले 45 साल में यार तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सका, अभी वो उनकी जिंदगी बदल गई है, उनकी जिंदगी बदल गई है। उनके उनके असासे देखें, उनके बाद प्रॉपर्टीज देखें। और अफसोस की बात ये, मेरी बजट स्पीच में मेरी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कौमी असम्बली में, जब मैंने ये बात की कि एक दफ़ा मियाँ साहब गए लंदन, और वहाँ पे एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी जितने हमारे बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं, उनसे कहा कि पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट लेके आए। उधर एक पाकिस्तानी खड़ा हो गया, उसने कहा मियाँ साहब जिस दिन आप अपना पैसा खुद लेके जाएंगे, आप पैसा पहले लेके जाएं फिर हम लेके आएंगे। मतलब कितने अफसोस की बात है अली साहब के वो ये भी कहते हैं कि देखिए खान साहब ने जो फलाही काम किए हैं, देखें आपके सियासी मुखालफिन ये भी कहते हैं कि जो खान साहब भी फलाही काम कर रहे हैं, शौकत खानम लाहौर का बनाया, शौकत खानम पेशावर में बनाने जा रहे हैं, वो भी अपनी जेब से नहीं बना रहे हैं, वो लोगों की डोनेशन है। तो पैसा तो आपकी तरफ से भी नहीं लग रहा कि आप फलाही कामों पे लगाएं। और फिर आप जो भी सैलाब की बात कर रहे हैं, वहाँ पर खान साहब 1 दफ़ा या 2 दफ़ा गए हैं। क्या खान साहब जो शाम में यहाँ पर तकरीब का आगाज़ होता है 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, पूरा दिन होता है, तो क्या मुतासरा इलाकों में एक प्लान के मुताबिक जा नहीं सकते थे? देखिए खान साहब तो उधर जा भी सकते हैं और जा भी रहे हैं, लेकिन मेरा सिंपल एक सवाल है, एक होती है किताबी बात, एक होती है अमली बात। हाँ अमली लोग हैं। पंजाब में वजीर आला कौन है, वजीर आजम कौन है? ये जो अभी हमारा पख्तूनख्वा में 15 बंदे वो वफात हुए बारिशों की वजह से, मुझे एक बात बताएं, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, ये पाकिस्तान के वजीर आजम हैं या ये लाहौर के हैं? मैं सदर्न पंजाब भी नहीं कहता, सदर्न पंजाब की, जनूबी पंजाब की जो हालत है वो लोग खून के आंसू रोते हैं सदर्न पंजाब में। लेकिन मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या ये पख्तूनख्वा और ये पेशावर ये पाकिस्तान है कि नहीं? अगर ये पाकिस्तान है तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का जहाज मेरे ख्याल में साउंड बैरियर नहीं क्रॉस करता। पख्तूनख्वा का इलाका क्या उन पे बंद है? वो उधर नहीं आ सकते? उधर जो वफात हुए कि पाकिस्तानी नहीं थे, क्या उनके लिए कंपनसेशन नहीं चाहिए थी? और दूसरी बात मेरी ये है मेरे भाई कि आप 50-50 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं मेट्रो ट्रेन के, कोई दलील नहीं है। देखिए सैलाब के रास्ते में एक गांव पे सैलाब गया, लोग मरे, ओके एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि चलो सैलाब के बहाव में आ गए।
मुझे आप एक बात बताएं, वो लाहौर जहां पे आप 150 अरब रुपए की मेट्रो ट्रेन लगाने जा रहे हैं, आप जहां पे आपने 100 अरब रुपए की मेट्रो बसेस का मंसूबा, वहां पे बारिश के पानी से लोगों के मरने का कोई सवाल नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। आपके लाहौर में बारिशों से 50 से ज्यादा बंदे मरे हैं। मैं लाहौर से पूछता हूं कि क्या आपको मेट्रो ट्रेन चाहिए या जिंदगी चाहिए? मुझे पहले नकासी के इश्यूज हैं। अच्छा अली साहब ये बताएं, आपकी पार्टी ने अब तक ये फ्लड इफेक्टीज के लिए, सैलाब मुतासरीन के लिए कितनी डोनेशन अब तक इकट्ठी हो गई? देखिए, पख्तूनख्वा में हमने तकरीबन जो है, पहले तो हमने राब्ता करने की कोशिश की, पंजाब की तरफ से नो रिस्पांस, उसके बाद पंजाब से आपको क्या कोई डोनेशन नहीं देने वाला? मैं अर्ज करता हूं, नहीं, हम उनको देना चाह रहे थे। आपने जिस तरह शौकत खानम पेशावर की तामीर के लिए तमाम टेलीविजन चैनल्स पर मुहिम चलाई, इसी तरह आप इस पर भी मुहिम चला सकते थे कि जितने भी लोग हैं, साहिब हैसियत हैं, या जो भी कोई अपनी तरफ से डोनेट करना चाहता है, भले 10 रुपए ही सही, वो आप उनको एक बता सकते थे, ये आपका अकाउंट है, ये पॉइंट है। आपका इस दफा कुछ भी नहीं है। देखें, सैलाब के लिए अपना पंजाब हुकूमत से रब्ता हुआ, कोई रिस्पांस नहीं आया, तो उसके बाद हमारे वज़ीर आला साहब जो थे, उन्होंने आर्मी चीफ को जाके, उन्होंने और किसी और मकसद के लिए नहीं गए थे, वो उन्होंने रिलीफ फंड के लिए अपने पैसे दिए। और इमरान खान फाउंडेशन, ये बड़ा जो अपना पीपल्स पार्टी वाले जिस पे बड़ा मूंछों को ताव देते हैं ना, जब सवात में मसला हुआ था ऑपरेशन का भी और उसके बाद सैलाब का भी, तो वहाँ पे आम पाकिस्तानियों को मैंने देखा था, यहाँ से पंजाब से मैंने लोगों को देखा है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, लड़के लड़कियों को, कि अपनी गाड़ियों के डक्स भर भर के लाते थे। और हमने अपना मर्दान में, अपना चार सदे में और सवाबी में और आपके नौशहरे में ये लोगों ने अपने घर खोले थे, हुजरे तकसीम किए थे, और वहाँ पे इमरान खान फाउंडेशन जो थी IKF, उसने अपना किरदार अदा किया था। रिलीफ का बहुत बड़ा वर्क हुआ था। अभी क्या कितने ट्रक्स रवाना हुए? अब तक कितने इमदादी ट्रक्स रवाना हुए? अभी जो IKF जो है, पूरे पाकिस्तान में सबको ऑर्डर्स हो गए हैं कि आपने पंजाब में रिलीफ करना है। जो आपको एग्जैक्ट फिगर्स चाहिए अली साहब, वो फिगर्स में आपको, लेकिन कब करेंगे? कोई आपने कहा अमली बात आप करते हैं, ऑन ग्राउंड कुछ नजर नहीं आ रहा। मोहम्मद खान साहब, एक मुझे चले और कुछ नहीं, आप कहते हैं बैनर्स वगैरह, इस मतलब शो शाम में आप बिलीव नहीं करते, लेकिन ना कोई पोस्टर, ना कोई बैनर, ना ही कोई मुझे ऐसा शख्स आकर मिला जिसने कहा हो कि मेरा ताल्लुक PTI से है, या मैं काउंसलर बनना चाह रहा हूँ, बल्दियाती इंतखाबात जब भी होंगे तो मैं उसमें PTI की तरफ से हिस्सा लूंगा। कोई शख्स ने मुझे वहां पर मिला। आपके लोग ऑन ग्राउंड नजर ही नहीं आ रहे हैं वहां पर। देखिए, मैंने आपको पहले बात की ना अली साहब, कि आपकी जब भी रिलीफ वर्क होता है, बेसिकली वो कंडक्ट होता है थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन, थ्रू एग्जीक्यूटिव आर्म। हमारी तो हालत ये है पंजाब हुकूमत के साथ कि आपको पता है कि आज सुबह को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कल अतर मिनहाज साहब ने ऑर्डर किया है कि 24 घंटे मैजिस्ट्रेट बैठेगा। सुबह को अदालत छोड़ती है, रात को इनके पुलिस के गुल्लू बट पकड़ के ले जाते हैं, और जब उनको अडियाला से हम छुड़ाते हैं, उसी अडियाला जेल के अंदर उन पर दूसरी FIR करा देते हैं। सुबह को अदालत छोड़ती है, शाम को हमारे आपस में कोऑर्डिनेशन की तो ये हालत है कि कोई कोऑर्डिनेशन हमारे के साथ नहीं है। तो अब मसला सिर्फ ये हो गया है कि हमने इंडिपेंडेंट लेवल पे, इतने आपके पास जराए नहीं है, इतने असासे नहीं है कि आप एक जगह पहुंच सकें, लेकिन ये है कि IKF को इमरान खान ने बिल्कुल एक्टिवेट किया हुआ है, और आपको एक हफ्ते के अंदर, कुछ दिनों के अंदर उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन खान साहब ने पिछली मरतबा किसी के ताउन के साथ मिलकर लातादाद ट्रक्स रवाना किए, और बहुत बड़ी जो है वो कैंपेन थी, बहुत बड़ी कैंपेन थी। इस दफ़ा अगर उनसे नाराज़गी है, उनसे शिकवे हैं, शिकायत हैं, झगड़ा चल रहा है, भरपूर लेवल का झगड़ा चल रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि इस दफ़ा ट्रक्स रवाना नहीं होंगे? IKF बिल्कुल एक्टिवेट है। जहाँ तक मियाँ साहब से लड़ाई का मसला है, मियाँ साहब नहीं, आप मीर शकील रहमान साहब को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनके साथ बैठ के, उनके चैनल पे बैठ के लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे हुए थे। जहाँ तक जियो का ताल्लुक है, जियो से तो आज सिर्फ हिंदुस्तान खुश है, जियो से तो यहूदी खुश है, जियो से नवाज शरीफ खुश है। नवाज शरीफ साहब के साथ हमारा कोई जाती लड़ाई हमारी नहीं है, लेकिन चूंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है, इस वजह से आपको शायद वो हैंड इन ग्लव्स रिलेशनशिप नजर नहीं आ रही। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, हम इस मुसीबत की घड़ी में खड़े हैं। सारे कारकुनों को स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि जितना जितना हो सके वो हम करें। लेकिन एक बात आपको भी रियलाइज करनी होगी कि यहाँ पे जो इधर बैठे ना, मुझसे अभी कुछ देर पहले भी आज TV पे ये सवाल हुआ कि लोगों का मसला तो जो है वो भूख है, नंग है, मेरिट है, करप्शन है, लाकानूनियत है, आप यहाँ पे रिगिंग को लेके बैठ गए। मैंने उनको मिसाल दी कि जिस तरह जब आप पे एड्स हमला करती है ना, तो आपके सारे आज़ा काम करना छोड़ देते हैं। आपके जब एड्स हमला करती है, आपके अंदर का दिफाई निज़ाम खत्म हो जाता है। आपको बुखार होता है, वो आपकी जान ले लेता है। आपको जुकाम होता है, वो आपकी जान ले लेता है। आपको TB, कैंसर, सारे मसले, तो आपने क्या इलाज करना होता है? आपने सबसे पहले एड्स को रोकना है। देखें, अगर आपकी रिगिंग ना होना, आपकी जनरल जमहूरियत होना, मेरिट पे सिस्टम होगा, मेरिट पे सिस्टम होगा तो मेरिट पे सरकारी अफसर लगे, वो माल नहीं खाएगा, मेरिट पे लोग आएंगे। जब रिगिंग नहीं होगी, हर MNA MPA को ये पता होगा
کہ میں ووٹ لے کے آیا ہوں. اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ بھئی میں پیسے لے کے اور کسی سے ملا کے آیا ہوں, تو اس کو تو عوام کا خیال رکھے گا, تو کرپشن نہیں ہوگی, لا قانونیت نہیں ہوگی. اور ایک اور بات, ایک وقفہ ہم لے لیں, وقفے کے بعد میں لوٹ کر آؤں گا. تو میں آپ سے یہ بھی ضرور یہاں پر یہ میں بتا دوں تفصیل, جب ابھی گیا ان علاقوں میں تو, اور ویسے بھی اس کے علاوہ لوگوں سے ملاقات ہوئی, تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے جلسوں میں آئے ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آنا بھی چاہتے ہیں. ایک صاحب ایسے بھی مجھے ملے ایک شاپ پر, وہ بیٹھ کر خان صاحب کی تقریر سن رہے تھے اور ہمارے ٹیلی ویژن پہ وہ تقریر سن رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بھائی آپ یہاں پر بیٹھ کر تقریر سن رہے ہو تو جا کر دھرنے میں شرکت کیوں نہیں کرتے ہو, جلسے پہ چلے کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے کہا مجھے بیگم اجازت نہیں دیتی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور نوجوان بھی ملے, ان کا کہنا ہے جی جب شیلنگ ہوئی اس سے پہلے تک میں آتا رہا ہوں, اس کے بعد میں نہیں آتا, کیونکہ ایک ڈر ہے, خوف ہے. کوئی بھی مطلب باعزت شہری جو ہے نا, جو کوئی شریف ہوگا, جو چاہتا ہے کہ ملک بہتری کی طرف لے کر جائے, وہ احتجاج کیسا بھی بننا چاہ رہا ہے, وہ ڈر خوف سے نہیں آتا. اور بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم آنا چاہتے ہیں پر ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ واپسی پہ ہماری پکڑ دکڑ ہوگی. لیکن یہاں پر ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ واپسی پہ جب پکڑ دکڑ ہوتی ہے اس سے پہلے آپ کے لڑکوں کی طرف سے سامنے شیشے بھی توڑے جاتے ہیں. وہ ایسا کیوں ہوتا ہے, اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب, اور ہم اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے شرکاء شام میں آتے ہیں, یہیں پر پھر رات دیر تک موجود رہتے ہیں, اور یہیں پر خان صاحب جلسے کے شرکاء سے خطاب بھی کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب, وہ جو آپ بات کر رہے تھے پکڑ دکڑ کی, تو پکڑ دکڑ سے پہلے یہاں سے جاتے جاتے راستے میں مجھے یوں لگتا ہے جس طرح فرض ادا کرنا ہوتا ہے, پتھر اٹھا کے شیشے پہ مارتے ہیں, شیشے توڑتے ہیں, تو پھر آگے جا کر ان کی پکڑ دکڑ تو ہوگی. دیکھیں اس سے پہلے بریک میں ابھی مجھے یہ کچھ ملا, کچھ دوستوں نے دیا کہ صادق آباد جو باولپور ڈویژن کا ایریا ہے, وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ 35 لاکھ بندہ جو ادھر اس 241/4 HL جو ہے لے کے صادق آباد بارڈر تک, کہتے ہیں 35 لاکھ بندہ ادھر, جانور, کتے اور سور اور انسان ایک جگہ سے پانی پیتے ہیں. اب دیکھیں یہ لوگ, کیا ان میں غصہ نہیں ہوگا؟ کیا یہ لوگ اس اسٹیبلشمنٹ کے اور اس سٹیٹس کو کے خلاف نہیں اٹھیں گے؟ یہ یقین جانیے کہ آج یہ حکمران اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایک پیسفل پولیٹیکل پارٹی کے امبریلا کے نیچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان بیٹھا ہے جو کہتا ہے میں کانسٹیٹیوشنلسٹ ہوں, عمران خان بیٹھا ہے جو کہتا ہے میں جمہوریت. محمد خان صاحب معذرت کے ساتھ, اب دن بدن اگریسو ہوتے جا رہے ہیں, دن بدن جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. کبھی یہاں پر پولیس کے ساتھ جھڑپ, کبھی وہاں پر جھڑپ, کبھی یہاں پولیس والے کا سر پھٹا ہوگا, کبھی وہاں کارکن کا سر پھٹا ہوگا, کبھی ادھر شیشہ توڑ دیا, کبھی ادھر شیشہ توڑ دیا. وجہ ہے علی بھائی, دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, پاکستان میں ایک مینٹالٹی جس کو گلو بٹ مینٹالٹی کہتے ہیں, وہ ہے نواز شریف گورنمنٹ کی, کہ ان کے یہاں پہ سریا ہے. تو اب مسئلہ کیا ہے, ہم تقریباً ہفتہ پہلے ہمارا ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی تھی, آپ ڈائلاگ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, شام کو ہمارا ڈائلاگ ختم ہوا اور رات کو انہوں نے کریک ڈاؤن کر دیا, اور گھروں پہ جا کے چار دیواری کی کوئی انہوں نے لحاظ نہیں رکھا, اور لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے انہوں نے بند کیا, پورے پاکستان میں کیا, لیکن خاص کر پنڈی, اسلام آباد, یہ ایریا میں بہت زیادہ کیا. اب مجھے ایک بات بتائیں, جب سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے, سپریم کورٹ کے اوپن اس میں جو ہے شاہ محمود قریشی ادھر موجود تھے, ہمارا وہ کیس چل رہا تھا, اور وہاں پہ ایک آنریبل جسٹ صاحب نے انہوں نے یہ بات کی کہ یہاں پہ دھرنا جو ہے ڈی چوک میں, جس کو ہم آزادی اسکوائر کہتے ہیں, یہاں پہ دھرنا ہمارا آئینی حق ہے. یہ ایوان کہتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں, یہ بات اٹھا کے میں نے پارٹی میں کی اور اس پہ ہم پٹیشن لے کے آئے کہ جب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہمارا آئینی حق ہے, تو علی صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں, جب یہ سیکشن 144 انہوں نے لگا دیا, تو پھر یہ سیکشن 144 انہوں نے سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے خلاف لگایا نا, تو اگر ہمارا آئینی حق ہے تو میرا کارکن کیسے آئے گا؟ کیا آسمان سے کوئی اپنا ہیلی کاپٹر سے کوئی پیراشوٹ باندھ کے نیچے اترے گا, یا زمین سے پائپوں کے ذریعے نکلے گا؟ وہ اسی روڈ پہ آئے گا نا. تو روڈ پہ آپ نے سیکشن 144 لگایا ہوا ہے, سپریم کورٹ کیا کہتی ہے, آپ کا حق ہے. اچھا کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ان کو آرڈر کیا کہ 24 گھنٹہ میجسٹریٹ بیٹھے گا, 24 گھنٹے. یہ کرتے کیا تھا, یہ کرتے یہ تھے کہ یہاں پہ جیسی ورکر جاتا ہے, چاہے لڑکا ہو, چاہے لڑکی ہو, چاہے خاتون ہو, چاہے بڑا ہو, بوڑھا ہو, بچہ, اس کو اٹھا کے وین میں ڈالنا. اچھا اس پر میں ایڈ کر دوں, یہ نہیں آئے گا تو کیا آپ آئے نے گا؟ ٹھیک ہے میجسٹریٹس کی آپ نے بات کی, تو ابھی یہ ہفتے کو جب وہاں میجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا تھا, عدالت میں پیش کرنا تھا, نہیں کیا, پھر اڈیالہ ڈائریکٹ موو کر دیا گیا, اور 2 پریزن وینس تھیں. اس دن میں تھانہ کوثار میں گیا, تو تھانہ کوثار کا جو SHO ہے ستار, ان کے سامنے
بلکہ وہ ستار صاحب بھی بڑے سادے آدمی ہیں. میں سوچ رہا تھا ان کو ایس ایچ او کیسے بنا دیا, کیونکہ وہ ایک میسج آیا تھا تو انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا بھائی یہ ذرا پڑھ کے بتانا یہ میسج ہے کیا. لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں مچلکے جمع کرانے کی بات ہوئی ہے, مچلکے جمع کرا دیے گئے ہیں, میجسٹریٹ کے پاس گئے ہیں کہ ہاں جی رہا کر دیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے نا گیم پیچھے کیا ہے یار, کدھر گیا وہ بندہ میاں مظہر فاروق آئی جی پریزنس, میاں مظہر فاروق آئی جی پریزنس جو کہ میاں شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کا ان کا فیملی ممبر ہے. وہ آئی جی پریزن ہے 2011 سے, وہ الیکشن میں بھی آئی جی پریزن تھا. جو ہمارے کارکنان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو تو چھوڑیں. کل میرے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا وقت ٹی وی پہ فریحہ ادریس صاحب کے پروگرام میں, ایک عام آدمی, عام لڑکا, نوجوان, سیف اللہ اس کا نام تھا. وہ کہتا ہے میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, مجھے کہتا ہے پکڑ کے لے گئے ڈبل سواری میں. وہ جو اس کی حالت ہوئی, جو بیزتی, کہتا ہے ادھر پنڈی اسلام آباد سے نون لیگ کے ورکروں کو اٹھا کے ادھر لائے ہیں, ہمیں تو چھوڑے ان کو. اور وہ کہتا ہے نون لیگ کے ورکر ادھر قسمیں اٹھا رہے ہیں جیل کے اندر. وہ کہتے ہیں اس بار ہم نے غلطی کی ہے, آئندہ سے میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ہمارا ووٹ نہیں دیکھیں گے. یہ دیکھ نہیں رہے, مرد ہے, عورت ہے, نون لیگ ہے, عام پاکستانی ہے, پی ٹی آئی ہے, پیٹ ہے, اٹھا کے جیلیں کسی کو رگڑا جا رہا ہے. میں یہاں پہ یہ بھی کہہ دوں پچھلے ہفتے کو آپ کی طرف سے ایک اچھا پولیٹیکل شو تھا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں اچھا پولیٹیکل شو تھا کہ وہ جو 2 پریزن وینس تھیں اس میں بامشکل آپ کا 1 یا 2 ورکر ہوں گے, باقی سب عام لوگ تھے جن کے موٹر سائیکل پکڑ کے ان کو رکھ لیا گیا. لیکن آپ نے یوں ہی تاثر دیا کہ سارے ہمارے ورکر ہیں مر گئے, برباد ہو گئے. اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ سما نے رپورٹنگ کی کہ عمران خان گھر جا رہے تھے, راستے میں وین میں بندوں کو ظلم ہو رہا تھا, انہوں نے روکا. وقت نے رپورٹ کیا, آج ٹی وی نے رپورٹ کیا, ایئر وائی نے رپورٹ کیا, سب نے رپورٹ کیا. جیو کیا کہتی ہے؟ جیو کہتا ہے عمران خان نے گنڈوں کے ساتھ تھانے پہ چڑھ دوڑے. او بھائی تھانے پہ کدھر, وہ تو راستے میں. مطلب جیو ٹیو کو میں ایک میسج دے رہا ہوں, اللہ تعالیٰ سب چیز جو ہے نا وہ معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کبھی معاف نہیں کرتا جو سنی سنائی کو آگے بڑھائے اور جو مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیو ٹی وی کو میرا یہ میسج ہے, خدا کے واسطے یہودیوں کی اور ہندوستان کی یہ چاپلوسی, یہ پالش چھوڑیں, ذرا پاکستان کا سوچیں. آپ جب کھڑے ہو گئے پاکستان کے خلاف, میاں صاحب کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ سزا اس چیز کی مل رہی ہے نا کہ وہ اس وقت جیو کے ساتھ کھڑے ہو گئے جب لیکن جیو ہمارے دشمن دیکھیں آپ کی اور ان کی جو جنگ ہے نا وہ آپ ان کے ساتھ ہی طے کریں. اور جو مجھے لگ رہا ہے ان باتوں سے جو شیشے رہ گئے ہیں شاید وہ بھی ٹوٹ جائیں گے. وی آئی پی کلچر کی بات ہو رہی ہے, وی آئی پی کلچر کی طرف آتے ہیں. وی آئی پی کلچر کے آپ خلاف ہیں؟ اگر آپ اس کے خلاف ہیں تو آپ کے اپنے کئی ایم این ایز, کئی آپ کے جو ہیں بڑے نام جب بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانہ ہوتے ہیں تو کیا راول لاؤنج سے نہیں جاتے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی میرے وہ کیا وی آئی پی کلچر کا حصہ نہیں ہے راول لاؤنج سے جانا؟ میرے بٹوئے میں میں تو سب کو سجیسٹ کروں گا بھائی وہاں پہ کیمراز لگا لیں. راول لاؤنج جو ہے وہ وی آئی پی کلچر کا حصہ ہے. ایک عام آدمی لائن میں لگے گا, کسٹم کلیئرنس میں سے بھی جائے گا, امیگریشن میں سے بھی جائے گا, ہر کوئی چیز کرے گا, لائن میں لگ کے اپنا بورڈنگ پاس لے گا. یہ جو ہے ایز این ایم این اے, یہ اس کو ایز این ایم این اے مجھے یہ وی آئی پی کارڈ ملا ہے. اللہ حاضر ناظر ہے, ابھی تک میں نے ایک دفعہ اس کو استعمال نہیں کیا اور سرکاری طور پہ مجھے الاؤڈ ہے. قومی اسمبلی کے ممبر ہوتے ہوئے مجھے الاؤڈ ہے, مجھے الاؤڈ ہے. آپ اس پہ جا نہیں سکیں گے. دیکھیں میں اپنے پاس بتا دوں ایک بات, یہ جتنا یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں نا, ان کا لیڈر نہ علی محمد خان ہے, نہ شہریار افریدی ہے, نہ مراد سعید ہے, نہ شاہ محمود قریشی ہے, نہ جہانگیر ترین ہے, نہ عارف علوی ہے. ان کا لیڈر عمران خان ہے. تحریک انصاف میں ایک ہی لیڈر ہے اور اس کا نام عمران خان ہے. ہم عمران خان کو فالو کرتے ہیں اور عمران خان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اور قائد اعظم کو فالو کرتا ہے. ہم یہاں پہ چینج کے لیے آئے ہیں. تحریک انصاف میں جو کوئی بندہ وی آئی پی کلچر کرے گا نا, اس کا انجام ادھر روڈ پہ ہوگا, اس کو ہم خود نیچے پھینکیں گے. تحریک انصاف میں کسی وی آئی پی چاہے وہ کسی پرائیویٹ جیٹ میں کیوں نہ جائے, چاہے کوئی بھی ہو, پرائیویٹ جیٹ میں, تو اس کا اپنا کام ہے. لیکن اگر کوئی سرکاری اداروں میں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو وی آئی پی اور عام لوگوں کو ذلیل کرائے گا, کل آپ نے دیکھا نا, کل کوئی پی ٹی آئی کا ورکر تو جہاز میں کھڑا نہیں ہوا تھا. وہ عمران خان نے لوگوں میں وہ جذبہ پیدا کر دیا. پاکستانی قوم اب اٹھ رہی ہے. ایک ایسے آدمی کو, ایک میں نام نہیں لیتا, میرے لیے محترم, ایک ایسے آدمی کو جہاز سے اتارا. وہ بھی وقت تھا کہ ایک فیڈرل منسٹر باتھ روم یوز کرنا چاہتا تھا لیکن اس آدمی کے لیے اس کو یوز نہیں کرنے گے. انہوں نے کہا بھائی یہ فلانے صاحب باتھ روم یوز کریں گے پھر آپ آئیں. فیڈرل منسٹر کو بٹھا دیا گیا. کل اس آدمی کو جہاز سے اتارا لوگوں نے, عام لوگوں نے, کہ تم وی آئی پی بنتے ہو, ہمارے جہاز میں وی آئی پی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, نیچے اترو. میں سمجھتا ہوں یہ وہ تبدیلی ہے جو عمران خان لا رہا ہے. علی محمد خان صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب, ان سے ہماری بات ہوئی اور یہاں پر میں ذرا مختصراً وقت کم ہے, کچھ لوگوں سے بھی بات کر لوں.
चाचा कहाँ से आए हैं? मुझे लगता है केपी से आए हैं। मर्दान से हूँ। मर्दान से आए हैं। मर्दान से मेरे गांव का नाम है पलोडी, मेरा नाम है मोहम्मद शेर खान। ये इमरान खान 89 में मेरे साथ अमेरिका में रहे। ये मैं बूढ़ा आदमी इससे घर से निकला हूँ कि ये हमारा मुल्क में हमारे साथ जुल्म हो रहा है। जुल्म के ये हमारा मुल्क से इमरान खान आपके साथ न्यूयॉर्क में रहे, न्यूयॉर्क में रहा है, मैनहट्टन में 89 में है। 89 में। अब यहाँ से जब आप उनको हाथ लहराते हैं तो आपको पहचानते भी हैं या नहीं? Why now? Why now? This is my leader. This is my leader. I am Pakistani. I am Pakistani. I no go to home. I no go to home. I go must be go to Imran Khan. I want to Imran Khan. I want to Imran Khan. This is my leader. You my brother. You good man. Media wala. You very nice. Good. Goodbye. 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 I like to you. अपना नाम I like बताएं, to you. अपना नाम बताएं, नाम बताएं। My name Mohammed Sher Khan. District Mardan, village Palodi. अच्छा, मुझे याद आया वो पिछले दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें आईजी इस्लामाबाद ताहिर आलम खान साहब ने भी कहा कि मैं खान हूँ, असल वाला खान हूँ। वो खान है लेकिन गरीबों को कुचलने के लिए खान है। मैं वो खान हूँ गरीबों को लो अपना जाती खून, मेहनत का खून इधर बैग खत्म करूंगा, लेकिन इधर से हटूंगा नहीं इंशाल्लाह। I must stay here. Every time I stay here. I stay here. I not go to home. Not go to home. When do you sleep? Do you sleep when your leader sleep? My can, the Mardan can. Mardan camp, but you sleep when your leader goes to sleep, right? Yeah. I like the media people, the nice people, must be go to the world country, the stocking. Why now Sharif now go to home? खान साहब से मेरी जो है वो इतनी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है कि मैं सोच रहा हूँ सबसे इजाजत के साथ कि मैं इनसे जरा कुछ थोड़ी सी और बात कर लूँ। Why now? Why now? मुझे ये बताएं, चेंज आएगा? इंशाल्लाह अल्लाह उम्मीद करता हूँ वो मालिक से कि सबका मालिक है, हर जबान वाला का मालिक है, नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ और मेरा दावा है कि अल्लाह ताला ये फरियाद आप लोग को सुनेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये शाम का टाइम है, हम फरियाद करते हैं वो खालिक को, वो मालिक को कि मेरे और मेरे लीडर का पर्दा लाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच मीडिया वाला, आई मेरा भाई है। लव यू आई लव यू टू यू। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मेरे भाई, मुझे ये बताएं कि आप समझते हैं कि अगर यहाँ पर वर्कर्स सब पुरअमन रहें, कहीं पर कोई फसाद ना हो, कोई झगड़ा ना हो, तो जो पुलिस भी कर रही है वो नहीं करेगी? आपको लग रहा है कि कुछ करें ना करें पुलिस ने फिर भी जो है वो लाठीचार्ज करना है, या पुलिस की तरफ से फिर भी वो एक तसादुम किसी सूरत हाल बनाई जाएगी? हम वर्कर ऐसे हैं कि आपने पुलिस का नाम लिया, पुलिस तकरीबन पुलिस वो है जो दिन को वर्दी पहनती है और शाम को हमारे धरने में होती है यहाँ पे। तो पुलिस तो कुछ नहीं कर रही सर। कौन कहता पुलिस वाले लाठी चार्ज करें, ये करें? हम खुद अगर गलत है ना तो पुलिस वाले करेंगे। हम खुद पुरअमन यहाँ पर पुरअमन कर रहे हैं, एहतजाज और पुरअमन करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आपने पुलिस की बात की, हम मेरा ताल्लुक मियाँ वाली से, हम आपने कैंप की बात कर रहे थे, हमने कैंप लगाया था, हमारे अबैदुल्ला खान गुरैनी साहब उसने कैंप लगाया, दूसरे दिन उसको उठा के जेल में फेंक दिया। दूसरे दिन जेल में फेंक दिया। अच्छा, खान साहब को आप कोई पैगाम देना चाहो? इमरान खान साहब को? खान साहब को मैं ये कहूँगा कि खान साहब के लिए हमारी जो है वो हर टाइम हम रेडी हैं, हम उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। मैं फैसलाबाद से आया हूँ, मेरा जिस यूनिवर्सिटी से नाम काट दिया गया है, लेकिन मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है, मैं इंशाल्लाह यहीं हूँ। मैं और जब तक खान साहब कहेंगे हम इधर ही हैं, और खान साहब हम आपके साथ हैं, जो आप फैसला करेंगे हमें आप पे एतमाद है और हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर जो है साथ साथ सफाई भी कर रहे हो ना? आपके नहीं कर रहे? कर रहे हो ना, सफाई कर रहे हो? चाचा वक्त बहुत कम है, जरा छोटी बात क्या कहना चाहोगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जिला मियांवाली कमर मशानी से आया हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हल्का 71 PP 43 में हमारे साथ धांधली हुई है और हम उस वक्त तक इमरान खान के साथ हैं जब तक मियां नवाज शरीफ साहब इस्तीफा नहीं देते, शहबाज शरीफ, तब तक आप यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ठीक है जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर हमारी मुख्तसरन लोगों से बात हुई और यहाँ पर सिर्फ PTI के लोग नहीं बल्कि पैट के भी हैं, और उन सबका ये कहना है कि हम सब कजन्स हैं। तो कजन्स में आपस में बहुत प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।